हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिजु लर्निंग ओडिया। आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणीर यूनिट 3 संख्यार कहानी कौन ए स्टोरी ऑफ नंबर्स। देख रीमार कौतूहल। एक अलस अपराह्न रीमा खंडिए पुराणा बहीर पृष्ठा लेउटाउथिबा बेले हठात बही भितरु खंडिए कागज चटाण उपरे पड़गला। से कागज खंड को उठाई सेथिरे थिबा अद्भुत संकेत सबू देखि भाबिबाकू लागिला, एहा सबू कौन? किछि हजिला जिनिस पाइगला परी से कागज खंड को धरी बापांक निकटकू दौड़िला। ता बापा कागजटी को देखि हसिले और कहिले, प्राय 4000 वर्ष पूर्वे एशियार पश्चिम भागरे मेसोपोटामिया वर्तमानर इराकर एक प्रमुख अंश और अन्य किछि पड़ोशी देशर अंतर्भुक्त नामक एक सभ्यता गढ़ी उठिथिला। सेमानंक द्वारा व्यवहार करा जाउथिबा संख्यालिखन पद्धतिरु निम्नरे गोटिए दिया जाइछि। देख पिला माने ए सबू कौन होतिला ना 4000 वर्ष पूर्वे ए सबू जिनिस एमती करके से माने कौन करथिले ना तांकर गणन गणिबाकू से चेष्टा करुथिले। रीमार चक्षु आश्चर्य विस्फारित होइगला। से भाबिबाकू लागिला, एहा कौन सत? एही अजଣା संकेत गुड़िक कौन संख्या? तार कौतूहल क्रमश बढ़िबाकू लागिला और ता मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारिला। कौन कौन प्रश्न उंकी मारिला देख। मनीष केबेठारू गणिबा आरंभ कला? एबे व्यवहृत संख्या प्रणाली रे लोकमाने केबेठारू लेखिबा आरंभ कले? गणन करिबा सेमानंकर कौन आवश्यक थिला? सेमाने कौन गणुथिले? मेसोपोटामियार लोकमाने 20, 50, 100 को किपरि लेखुथिले? आस आमे पढ़िबा। ता बापांकू पचारिला, किए ना रीमा। देख देख गणना प्रणाली द मेकानिज्म ऑफ काउंटिंग है। धरा जाऊ आमे 10,000 वर्ष पूर्वर प्रस्तर जुगरे बास करुचु। मनेकर आमर एक गाईपल अछि। ए संपर्क रे आम मन को आसुथिबा स्वाभाविक प्रश्न होउची, घास चरिबा परे समस्ते गाई सुरक्षित भावरे फेरिछंती बोली आमे किपरि निश्चित हेबा? देखो पड़ोशी घर तुलनारे आमर गाई संख्या कम कि? जदि कम तेबे आउ केतोटी हेले पड़ोशी घर गाई संख्या सहित आम गाई संख्या समान हेबो? देख हिंदू संख्या प्रणालीर संख्या नाम व्यवहार नकरी आमे एही प्रश्न गुड़िकर किपरि समाधान करिबा? आस तार संभाव्य उपाय गुड़िक जानिबा। प्रथम प्रणाली उपरोक्त प्रश्न गुड़िकर समाधान पाई आमे उपयुक्त परिमाण रे गड़ी काठी बा अन्य कोनोसी वस्तु व्यवहार करि परिबा। मनेकर एथिपाई आमे काठी व्यवहार करिबा। प्रत्येक गाई पाई गोटिए काठी नेबा। एहीपरि समस्त गाई पाई नेइथिबा काठी गुड़िकू विचार को नहीं सबु गाई फेरिछंती ना नाही आमे जानी परिबा। देख एठी जेतोटी गाई अछि सबु गाई पाई कौन करिसंती ना गोटे गोटे काठी निया हेइची। तापरे देख गोटिए गाई को काठी सहित संपर्कित करिबार उपायटी हैला, दुईटी गाई गोटिए काठी सहित संपर्कित हेबे नाही। एहाकू एक एक मेड़क बा कौन 1-to-1 मैपिंग कुहा जाए। एही मेड़क व्यवहार करी तल संख्या माननकू सूचाई पारिबा। एहा तल सारणी रे दिया जाइछि। देख
କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଇଁ କେତୋଟି ବାଡ଼ି ହେବ? ଗୋଟେ। ଦୁଇଟା ଗାଈ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବାଡ଼ି, ତିନିଟା ଗାଈ ପାଇଁ ତିନିଟା ବାଡ଼ି, ଚାରିଟା ଗାଈ ପାଇଁ ଚାରିଟା ବାଡ଼ି, ପାଞ୍ଚଟା ଗାଈ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ବାଡ଼ି। ସେମିତି ତୁମର ଯେତୋଟି ଗାଈ ହେବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ନା ସେତୋଟି ବାଡ଼ି ରଖୁଥିଲେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ବସ୍ତୁ ବଦଳରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ନାମର ନାମକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଅକ୍ଷରର ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗଣନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଏକରୁ ଏକ ମେଳକ କରିପାରିବା। ଗଣନା ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଗୋଟିଏ କ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରି ଯୋଡ଼ିବା। ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମେଳକ କରିବା ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ସୂଚାଇ ପାରିବା। ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟା 1ରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଏ। ସଂଖ୍ୟା 2ରେ ବି, ସଂଖ୍ୟା 3ରେ ସି, ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା 26ରେ କେତେ? ଜେଡ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ, କୌଣସି ସମୂହରେ 26ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ତାହାର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ସୂଚାଇ ପାରିବ? ଦେଖ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ଲିଖିତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ସୂଚାଇ ପାରିବ। ଦେଖ, ତୁମେ 1 ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? 2 ଜାଗାରେ 2ଟା ଗୁଡ଼ି ନେଇପାରିବ। ସେମିତି ତୁମେ କେତେ ଯାଇ କରିପାରିବ? ତୁମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଗଡ଼ି ଥିବ ତୁମେ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ଲିଖିତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି କେତେ? 1ରୁ 20। ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ। 1ଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଇ ବୋଲି ଲେଖୁ କି ନାହିଁ? ମାନେ 1 କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଆଇ ଲେଖୁ, 2 କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖୁ ଆମେ? ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ, ଥାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ, 4ଟାକୁ ଆଇ ଭି, 5ଥଟାକୁ ଭି। ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ? 20ଟା XX ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସାଧାରଣତଃ ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ଯଥା କାଠି, ଗଡ଼ି ବା ଶରୀର ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିଲା। କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଓ ନାମର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପାଇଁ 3ଟି ଯାକ ଉପାୟ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତୀକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 0, 1, 5, 36, 193 ଆଦି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାସୂଚକମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଲିଖିତ ସଂକେତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ନାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ନିଜେ କରି ଦେଖ। ମନେକର ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ବା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି କେବଳ 2ଟି କାଠି ନେଇ ବା 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ ଓ ହରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ, ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ? ନା 0, 1, 2, 3 ଏଭଳି ଆଧୁନିକ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା
ପଥର, କଡ଼ି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଶରୀର ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ନା ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଗୋଟିଏ ପଥର ରଖୁଥିଲେ। ସେମିତି ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦୁଇଟି ପଥର ରଖୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷର ସମାହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଥା 1 ପାଇଁ ଏ, ସେମିତି କ'ଣ 27 ପାଇଁ ଏ ନେଇପାରିବା। ସମସ୍ତେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ, ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ନା ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖ ରୋମାନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା I, V, X, L, C, D, M। L, I ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା ରେ? ନା 1। V ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା? ନା 5। X ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା? 10। L ର ଭ୍ୟାଲୁ 50। C ର 100। D ର ସେମିତି 500। M ର କେତେ? ନା 1000। ଦେଖ ସେମିତି 27 ର କ'ଣ ହେବ? ନା 27 ର କ'ଣ ହେବ କୁହ? ନା X, X, I, V ହେବ କି ନାହିଁ? 1 ରୁ 27 ଯାଏଁ କ'ଣ କହିଥିଲା? ନା ଏ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଗୋଟେ ପଥର ନେଲେ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପଥର ନେବା। ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପଥର ନେବା। ସେମିତି ଆମେ ନେଇପାରିବା କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।